ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ ሰላም ውድ ተማሪዎቻችን እንዴት ናችሁ ባለፈው ሌሰን ስለ ሳውንድ ዌቭ ኤንድ ኮመን ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ሳውንድ ዌቭ በሚል ሰፋ ያለ ሐሳብ አውርተናል ዛሬ የምናየው ስለ ሱፐርፖዚሽን ኦፍ ዌቭስ በሚል ርዕስ ሰፋ አድርገን እናያለን እንዲሁም ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ዌቭስ የሚላለን እሱንም ለማየት እንሞክራለን እንዲሁም የተወሰኑ ሳመሪ ጥያቄዎችንም በጋራ መስራት እንጂ So today's lesson, our objective is to define superposition principle. Superposition principle ምንድነው የሚያወራው? ለምሳሌ two or more waves combine together, ሁለት እና ከዛ በላይ ዌቮች combine በሚያደርጉበት ሰዓት we said interference of a wave እንደሚባል ባለፈው ዲስከስ አድርገናል. So interference ማለት ሁለት እና ከዛ በላይ ዌቮች አንድ ላይ combine ሲያደርጉ we said interference ነው. So interference either constructive or destructive interference. So superposition principle means two or more waves at the same speed, at the same frequency, and at the same point interfere ሲያደርጉ the sum of two or more waves we said the principle is superposition principle ይባላል እሱን እናያለን. So and also we will discuss about constructive and destructive interference in terms of superposition principle. ዛሬ ትንሽ describe እናደርጋለን ማለት ነው. The other we explain how standing waves are formed. Standing wave ለምሳሌ አንድ string force apply ብናደርግ ምን አይነት wave ይፈጥራል? sine wave when sinusoidal የሆነ movement እንደሚኖረው ባለፈው ዲስከስ አድርገናል. So ስለ standing wave ስናወራ wave move በሚያደርግበት ሰዓት node and antinode እንዴት እንደሚፈጠር ዛሬ ሰፋ አድርገን the other define interference of wave interference in terms of superposition principle explain እንደምናደርግ ተነጋግረናል. ስለዚህ በእነዚህ ሐሳቦች ላይ ሞር ሰፋ አድርገን እናወራለን. What does mean superposition principle? So superposition principle says that when the two or more waves pass through a single point at the same time ብዙ ጊዜ ሁለት እና ከዛ በላይ ዌቮች በተመሳሳይ ፖይንት ላይ ሙቭ ቢያደርጉ ወይንም ደግሞ the combination of two or more waves we say the principle is superposition principle ይባላል. ስለዚህ ሁለት እና ከዛ በላይ ዌቮች one another combine በሚያደርጉበት ሰዓት ምን ይፈጠራል ብላችሁ ታስባላችሁ? አንደኛው ኮንስትራክቲቭ የሆነ ኢንተርፌር ተደጋግፈው ላውድ የሆነ የኢንቴንሲቲ ይፈጥራሉ. the other ደግሞ one another ካንሰል የመዋጥ ባህሪ ይኖራቸዋል. ዲስትራክቲቭ ኢንተርፌረንስ ይፈጠራል. so superposition also we said interference we said two or more waves combine together we said the waves we said interference of a wave እንለዋለን. So interference can be either constructive or destructive interference depending on the phase between interfering points or interfering waves. ሁለት ዌቮች ለምሳሌ እኔ ያወራው ሌላ ሰው ቢያወራ የድምጻችን ባህሪ one another ምን ያደርጋል combine ያደርጋል. So the combination of two or more waves we said interference ይባላል. So ለምሳሌ ሁለቱም ድምጻችን ተመሳሳይ ሐሳብ ወይም ተመሳሳይ ቢት ያለው ኮምቢኔሽን ካለው crest to crest trough to trough ከተገናኘ the combination of the wave we say constructive interference ይባላል. whereas አንደኛው wave በጣም ላውድ ነው ሌላኛው ደግሞ በዛት ዝቅ ካለ one another cancel የሚደራረግ ከሆነ ወይም ተመሳሳይ ፌዝ ኖሮ የተለያየ የተዘበራረቀ የዌቭ ባህሪ ካለው ምን ይባላል ዲስትራክቲቭ ይሆናል ያለ መደማመጥ ወይንም ደግሞ ጫጫታ ክሊር የሆነ ዌቭ አይኖርም ማለት ነው. ኦኬ ያንዱን ድምጽ ሌላኛው ካንሰል የማድረግ ባህሪ ካለው the interference with a destructive interference ይባላል. So look when two periodic waves with the same frequency and the wavelengths travel in the same direction we said in phase ከሆነ in phase ማለት ክረስቱ ከክረስት ጋር ከተገናኘ ትሮፍ ከትሮፍ ፖይንት ጋር ከተገናኘ ምን ተብሎ ይጠራል ኢንተርፌረንስ ይባላል. ለምሳሌ ስዕሉ ጋር እንደምታዩት ይሄ ያንዱ የዌቭ ሙቭመንት ቢሆን another wave ለምሳሌ crest to crest in phase ማለት crest ከክረስት ጋር ከተገናኘ look ለምሳሌ ይሄ አንድ ዌቭ ነው ይሄ first wave ማለት wave 1 another wave ቢፈጠር ይሄኛው ፓርት crest point ይባላል ብያችኋለሁ ይሄ ፓርት ደግሞ trough point ይባላል. so another wave in phase ማለት crest ከክረስት ጋር overlap ካረገ ማለት ነው. ኦኬ ተመሳሳይ ፍሪኩዌንሲ ተመሳሳይ አምፕሊቲዩድ ተመሳሳይ wavelength ኖሯቸው የአምፕሊቲዩድ መጠናቸው one another እኩል የሆነ ዌቭ another ዌቭ ብንጨምርበት wave 2 ብለን overlap ሌላ ድምጽ አለ ማለት ነው. ኦኬ there is a wave. so ሁለቱ ዌቭ ምን አድርጓል መርጅ አድርጓል. so ሁለቱ in phase ናቸው in phase እንላለን.
ኦኬ ኢን ፌዝ ማለት ክረስቱ ከክረስት ከአንደኛው ዌቭ ሌላኛው ዌቭ ጋር ክረስቱ ከክረስት ጋር ይሄ ፖይንት ሚኒመም ፖይንቱ ደግሞ we say trough ይባላል so wave 1 and wave 2 ሁለቱም ተመሳሳይ አምፕሊቲዩድ ተመሳሳይ ዌቭ ሌንግዝ ተመሳሳይ ፍሪኩዌንሲ አላቸው ስለዚህ one another overlap ሲያደርግ we said interfere አድርገዋል ሁለቱ ዌቮች አንድ ላይ merge አድርገዋል so the law of superposition principle means the sum of the two waves ሁለተኛው ለምሳሌ የመጀመሪያው አምፕሊቲዩድ ይሄው አምፕሊቲዩድ 1 አለ another ደግሞ የመጀመሪያው ዌቭ ሌላ another አምፕሊቲዩድ አለ ስለዚህ ሁለቱ አምፕሊቲዩድ ሰም አፕ ሲያደርግ ይሄ አምፕሊቲዩድ 1 ባለው ይሄ አምፕሊቲዩድ so the total amplitude ሲፈልግ አምፕሊቲዩድ 1 plus amplitude 2 sum up ስናደርግ ዌቭ ምን ይሆናል ማለት ይጨምራል so the interference we said constructive interference okay constructive interference okay so interference ሲፈጥሩ ኮንስትራክት አድርጓል ወይ ላውድ ስፒከር ለምሳሌ ድምጽ እኔ ብዘምር ለምሳሌ ብሔራዊ መዝሙር ሶ የኔ ድምጽ ይኖራል ሌላም ሰው ተመሳሳይ የብሔራዊ ድምጽ መዝሙር ቢዘምሩ በተመሳሳይ የድምጽ ቶን ከሆነ ክረስት ቱ ክረስት ትረፍ ቱ ትረፍ ኦቨርላፕ ካረገ we said in phase ነው ሄዱት ማለት ሁለት ዌቮች መርጅ ሲያደርጉ the sum of the two waves we said maximum የሆነ አምፕሊቲዩድ ወይም ላውድነስ ይፈጠራል ከፍተኛ የሆነ አምፕሊቲዩድ ይፈጠራል ማለት ነው ኦኬ so the interference we said constructive interference when ተደጋግፎ maximum የሆነ intensity of the sound ወይ loudness ይፈጠራል ኦኬ so ድምጹ መዋዋጥ የለም ወይንም ደግሞ ያለ መደማመጥ ባህሪ አይኖርም so one another አንድ ፌዝ አንድ ዌቭ ከሌላኛው ዌቭ ጋር መርጅ በሚያደርግበት ሰዓት ኢንተርፌር ሲያደርግ ክረስት ተመሳሳይ አምፕሊቲዩድ ተመሳሳይ ፌዝ እንዲሁም ተመሳሳይ ፍሪኩዌንሲ ካላቸው ዌቮቹ ክረስት ቱ ክረስት ወይንም ትረፍ ቱ ትረፍ ጆይን ካደረጉ we said constructive interference ተብሎ ይጠራል so እዚህ ጋር when the two periodic waves ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው አንደኛው ዌቭ ነው ይሄኛው ስዕሉን ለማሳየት ነው እንጂ ተመሳሳይ ኢን ፌዝ መሆን አለባቸው ኢን ፌዝ ማለት ምን ማለት ነው እንደምታዩት ይሄኛው ምን ተብሏል ክረስት ፖይንት ነው ይሄኛው ምን ነው ክረስት ፖይንት አይደል so አንድ ዌቭ አንዱ ክረስት ከሌላኛው ክረስት ጋር ምን መሆን አለበት መገናኘት አለበት ይሄ በስዕሉ ለማሳየት ነው ሶ ሁለቱ ዌቮቹ በተመሳሳይ ክረስቱ ከክረስቱ ጋር ኦቨርላፕ የሆነ ነው ይሄ ትሮፍ ፖይንት ከትሮፍ ፖይንቱ ጋር አንድ ላይ ኦቨርላፕ ያለ ስለዚህ ሁለቱ ዌቮች ዋን አናዘር ስለሚደጋገፉ ምን ይፈጠራል ኮንስትራክቲቭ የሆነ ኢንተርፌረንስ ነው ማለት ነው ኦኬ ሶ they make maximum amplitudeአቸው ወይም ላውድነሱ ይጨምራል ማለት ኦኬ ሶ ይሄኛው twice of amplitude ማለት ይሄኛው አምፕሊቲዩድ 1 ብንለው ሁለተኛው አምፕሊቲዩድ 2 ብንለው the sum of the two amplitude twice of amplitude ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ሶ የዛ ላውድነስ ምን የዌቭ ላውድነስ ይጨምራል ወይ ኢንቴንሲቲ ይጨምራል ማለት ነው ኦኬ ሶ when two periodic waves with the same frequency and wavelengths travel in the same direction we said in phase ፌዙ ከክረስቱ ትራፉ ከትራፉ ያንደኛው ዌቭ ከሌላኛው ዌቭ ጋር ተመሳሳይ ኦቨርላፕ ነው ሶ ስዕሉ ጋር መጀመሪያ ላይ ነው ሲዬ እንዳሳየዋችሁ ኦቨርላፕ ያደርጋል ይሄ በደንብ እንድታዩት ተብሎ አሳንሰው ሰሩት እንጂ ይሄኛው ከዚህ ጋር አንድ ላይ ኦቨርላፕ ማድረግ አለበት ኦኬ ነገር ግን እንደምታዩት አንዳንዴ አነስ ያለ ዌቭ ቢሆን ሌላኛው ማክሲመም የሆነ አምፕሊቲዩድ ቢኖረው አንደኛው ዌቭ ሌላኛው ዌቭ ሊውጠው ይችላል ነገር ግን ሊያግዘው ይችላል ኦኬ ሶ ሰማፕም ሊሆን ይችላል አንዳንዴ ሁሌ ክረስት ቱ ክረስት ማክሲመም ላይፍ ግን አንደኛው ዌቭ ሊዋጥ ይችላል ግን ተመሳሳይ ቶን ተመሳሳይ ዌቭ ካለው one another construct ሊደራረጉ ይችላል ኦኬ so the interference we said constructively interfere እንደሚደራረጉ ያሳያል the other ምናየው destructive interference if two periodic waves with the same frequency and the same wavelength travel on the same direction but out of phase ቢሆን out of phase ማለት አንደኛው ክረስት ይሄኛው ለምሳሌ የመጀመሪያው ዌቭ ምን ብላችሁ ዌቭ 1 ብላችሁ የመጀመሪያው ዌቭ ይሄኛው ፓርት ዌቭ 1 ሌላኛው ከታች የምታዩት ዌቭ 2 ነው ሁለት ዌቮች አንደኛው ክረስት ከሌላኛው ትሮፍ ጋር አይገናኝም አይደል ይሄ ክረስት ፖይንት ነው ይሄኛው ትሮፍ ፖይንት ሶ አውት ኦፍ ፌዝ ነው ማለት ነው ኦኬ ኢን ፌዝ የምንለው ግን ክረስቱ ከክረስቱ ጋር ኦቨርላፕ ማድረግ አለበት ይሄኛው ዌቭ ከዚህ ጋር አንድ ላይ መደረብ ነበረበት ኦኬ ሶ ይሄኛው ክረስት ፓርት ከዚህኛው ትሮፍ ፖይንት ጋር ነው የተገናኘው ስለዚህ አውት ኦፍ ፌዝ ይባላል ኦኬ ሶ አውት ኦፍ ፌዝ ከሆነ the resulting wave is diminished
በጣም ያነሰው ዌቭ ወይንም ደግሞ አንደኛው ዌቭ ሌላኛው ዌቭ ምን ያደርገዋል ካንስል ያደርገዋል ማለት ነው ይውጣል ሶ ሚኒመም የሆነ አምፕሊቲዩድ ኦልሞስት ዜሮ ኦኬ ሶ ይሄኛው ፖዚቲቭ የሆነ አምፕሊቲዩድ አለው ከታች የምታዩት ደግሞ ኔጌቲቭ አምፕሊቲዩድ አለ አይደል ኔጌቲቭ አምፕሊቲዩድ ሶ ቶታል አምፕሊቲዩድ ስትደምሩ the first amplitude 1 ብትሉት ከታች ያለውን ደግሞ ኔጌቲቭ አምፕሊቲዩዱ amplitude 2 ብታረጉት negative so the magnitude of amplitude 1 and magnitude of amplitude 2 the same value ቢኖራቸው so ይሄ ተመሳሳይ ማግኒቲዩድ ካላቸው ፕላስ እና ማይነስ ምን ይሆናል አምፕሊቲዩዱ 0 ይሆናል ማለት ነው ኦኬ so amplitude 0 ማለት አንደኛው ሌላኛው ዌቭ ምን አድርጎታል ካንስል አድርጎታል ኦኬ ካንስል ተደረገ so 0 amplitude ይፈጠራል so 0 amplitude ከተፈጠረ the interference we said ዲስትራክቲቭ ኢንተርፌረንስ ይባላል ኦኬ ዲስትራክቲቭ ሶ ያንደኛውን ድምጽ ሌላኛው ድምጽ ምን ማድረግ ነው ማዋጥ ማለት ነው ኦኬ ሶ ለምሳሌ ብሔራዊ መዝሙር ሲዘምሩ ሁላችሁም በተመሳሳይ ቶን ራሳችሁ ከዘመራችሁ ያኛው አንደኛው ድምጽ ሌላኛው ድምጽ ምን ያደርጋል ኦቨርላፕ ያደርጋል ሶ ማክሲመም የሆነ ወይንም ደግሞ የተደጋገፈ ድምጽ ቶን ይኖራችኋል ወይንም ሞቅ ያለ ላውድ የሆነ ድምጽ ቶን ያ ማለት ያንደኛው የሰው ድምጽ ሌላኛው ደግሞ ሲዘምር የሁለታችሁ የድምጽ መጠን ኮንስትራክቲቭ የሆነ ኢንተርፌረንስ ፈጥሯል ማለት ነው ኦኬ ነገር ግን ለምሳሌ አንድ ሰው እየዘመረ በሞንታርቦ ሌላ ብሔራዊ መዝሙር ቢከፈት የሞንታርቦ ድምጽ በቀላሉ የእናንተን ድምጽ ምን ያደርጋል ኦልሞስት ዲስትራክት ነው የሚያደርግ ያጠፋዋል ማለት ነው ኦኬ ወይንም እናንተ ለምሳሌ ማታ የብርሃን ለማግኘት ባትሪ ብትጠቀሙ አንድ ሰው ባትሪ ይዞ ሌላኛው ባትሪ ቢያበራ የሁለቱ የባትሪ ብርሃን ምን ይሆናል ኮንስትራክት ይደረጋል ሶ ማክሲመም የሆነ ላይት ኢንቴንሲቲ ሃይ ኢንቴንሲቲ ኦፍ ላይት ይኖራል ማለት ነው ኦኬ ሶ ኢንቴንሲቲው የብርሃን መጠኑ ከፍ ይላል ነገር ግን አንድ ሰው ቀን ፀሐይ በጣም ተራራ ፀሐይ ባለበት ሰዓት ቢያበራ ምን ይሆናል የፀሐይ ብርሃኑ ያበራውን ባትሪ ሙሉ ለሙሉ ነው የሚውጣው ማለት ነው ኦኬ ዲስትራክት አድርጎታል ሶ ያለው ኢንተርፌረንስ አይዘር ኮንስትራክቲቭ ነው ወይስ ዲስትራክቲቭ ነው በዚህ ማረጋገጥ ትችላላችሁ ማለት so the position of the medium at which the maximum displacement occurs is called antinode ይባላል ለምሳሌ አንቲኖድ የሚባሉት ፖይንቶች ሁለት ዌቮች ለምሳሌ ይሄ ፓርት አንቲኖድ ፖይንት ይባላል ሁለት ዌቮች ደግሞ የሚገናኝ ኢንተርሴክት ነው ለምሳሌ ይሄኛው ዌቭ ከላይ ያለው ዌቭ 1 ብላችሁ የምታስቡት ዌቭ 1 ብንለው ከታች ያለውን ዌቭ 2 አይደለ ዌቭ 2 ሁለቱ ዌቭ ኢንተርሴክት የሚያደርጉባት ፖይንት ምን ትባል ኖድ ትባላለች ኦኬ ይሄ ኖድ ይባላል ይሄኛው ደግሞ ፒክ ፖይንት ክረስት ፖይንት ያለው ማለት ክረስት ይሄኛው ታች ትራፍ አይደለ ሶ ማክሲመም አምፕሊቲዩድ የሚፈጠርበት ፖይንት ደግሞ ምን አንቲኖድ ይባላል ኦኬ ሁለቱ ዌቮች አንቲኖድ ይፈጥራሉ ሶ ይሄ ፓርት ከዚህ ያለው ፓርት አንቲኖድ ብለን አንቲ ኖድ ይባላል ሶ እቺ እዚህ ጋር ሁለቱ እያንዳንዱ ዌቭ የሚገናኝበት ፖይንት ኖድ ፖይንት ይባላል የማይገናኘው ፓርት ደግሞ ምን ይባላል አንቲኖድ ፖይንት ይባላል so the position ማለት displacement vertical displacement ማለት ነው okay so the position in the medium at which the maximum displacement occur maximum displacement ይፈጠረው ከዚህ ፖዚቲቭ አምፕሊቲዩድ አለ ከታች ኔጌቲቭ አምፕሊቲዩድ አለ so ሁለቱ maximum displacement of ሁለቱ ዌቮች በጣም ረጅም ርቀት የሚፈጥሩበት maximum displacement vertical displacement የሚፈጥሩበት አንቲኖድ ተብሎ ይጠራል ኦኬ ሶ ይሄ ፓርት አንቲኖድ የምንለው እንዳልኳችሁ the sum of what positive amplitude and negative amplitude ኦኬ ሶ ሁለቱ ዌቮች ከዚህ እስከዚህ ያለው ሁለቱ ዌቮች ደግሞ ዜሮ ዲስፕሌስመንት ይፈጥሩበት የቱ ጋር ዜሮ ኢኩሊብሪየም ላይ ማለት የሚገናኙበት ፖይንት ኖድ ይባላል ኦኬ የማይገናኙበት ፖይንት ፒክ ማክሲመም ፒክ ፖይንት ደግሞ አንቲኖድ ይባላል ሶ ብዙ ጊዜ the maximum displacement occur is called antinode point ይባላል ፖዚቲቭ and ኔጌቲቭ አምፕሊቲዩድ ማለት ነው ከኢኩሊብሪየም ፖዚሽኑ ወደ ላይ ያለው ፖዚቲቭ አምፕሊቲዩድ ነው ወደ ታች ያለው ደግሞ ኔጌቲቭ አምፕሊቲዩድ ብለን those position which is zero displacement is called zero displacement zero እዚህ ጋር አምፕሊቲዩዱ ዜሮ ነው አይደል ወይንም ሁለት ዌቮች የሚገናኙበት ፖይንት ኖድ ፖይንት ይባላል so zero displacement ይፈጠረበት ፖይንት we said node point okay so note that the distance between two adjacent antinodes ብዙ ጊዜ ከዚህ አንቲኖድ እስከ እዚህ አንቲኖድ ያለው ዲስታንስ መጠን half of wavelength ይሆናል look ለምሳሌ ስዕሉ ጋር እንደምታዩት the distance between two successive
ክረስት ወይም ትረፍ ፖይንት ዌቭ ሌንግዝ ይባላል ብያቸዋለሁ። ወይንም ደግሞ ዘ ሌንግዝ ኦፍ ፉል ሳይክል አንድ ፉል ሳይክል ምንድነው? ለምሳሌ ይሄ ዌቭ 1 ያልኩት አንድ ፉል ሳይክል የሚባለው ይሄ ከዚህ አይደለ? አንድ ፉል ሳይክል ከሚቀጥለው ቱ ፉል ሳይክል ሶ ባለፈው እንዳስተርጓዝ ከዚች ፖይንት እስከዚህ ድረስ ያለችው ዲስታንስ ምን ተብላተ? ዌቭ ሌንግዝ ይባላል። ኦኬ ዌቭ ሌንግዝ is the distance between two successive crest point ወይንም ደግሞ the distance between from starting point to the complete one cycle one full cycle ሳይክል እስኪያልቅ ድረስ ያለው ዲስታንስ ከዚህ ያለው ርቀት አንድ ፉል ዌቭ ሌንግዝ ይባላል። ስለዚህ ዶት ዶት ላርገውና ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ዌቭ ሌንግዝ one full ዌቭ ሌንግዝ ነው አይደል? ላምዳ ሶ በደንብ ልሳላችሁ ሶ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ዲስታንስ ዌቭ ሌንግዝ ይባላል። ስለዚህ ምንድነው የሚለው the distance between adjacent antinodes ይባላል። adjacent ማለት ለምሳሌ ይሄ አንቲኖድ አለ ይሄም አንቲኖድ ነው አይደል? ከዚህ አንቲኖድ እስከዚህ አንቲኖድ ድረስ ያለው ዲስታንስ ምን ያህል ይሆናል ነው? ሶ ምን ያህል ይሆናል? half of wavelength ወይንም ለምሳሌ ሉክ ይሄ ሙሉ ስንት ነው? ፉል ሳይክል ነው አይደል? ሙሉ ይሄ ግማሹ ስንት ነው? ለሁለት ብትከፍሉት ይሄ ከዚህ ያለው ላምዳ ኦቨር 2 ከዚህ ያለው ላምዳ ኦቨር 2 ግማሽ ዌቭሌንግዝ ማለት ነው። half ላምዳ ኦቨር 2 ሲደመር ላምዳ ኦቨር 2 ላምዳ ነው የሚሰጠው አይደል? ሶ ለምሳሌ ከዚህ አንድ ግማሽ ሽፍት ባረግ ከዚህ ወደዚህም አንድ ሽፍት ባረግ ከዚህ ያለችው ዲስታንስ ወይም ከዚህ ያለችው ዲስታንስ half of wavelength ነች። ሶ ብዙ ጊዜ the distance between two adjacent antinodes ዲስታንሱ ምን ያለው half of wavelength the distance between two adjacent node point two adjacent ለምሳሌ ተከታታይ ይሆናል ከዚህ እስከዚህ ያለው ምን ያለው ነው? ሶ ሁሌም ማየት ያለባችሁ ይሄ ኖድ ፖይንት ነው ይሄ ኖድ ፖይንት ነው ይሄ ኖድ ፖይንት ነው አይደል? ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ሙሉ ያለው ምን ይሆናል? one full cycle length wavelength one full cycle length horizontal distance wavelength ሶ እንደምታዩት ከዚህ ያለው ሙሉ ዲስታንስ one wavelength ከሆነ ላምዳ ግማሽ ይሄ ማለት half of wavelength ነው ይሄም half of wavelength ማለት ስለዚህ ከአንዱ ኖድ እስከ አንዱ ኖድ ያለው ዲስታንስ ምን ያለው half of wavelength ይሄኛው ከዚህ ኖድ እስከዚህ ኖድ ያለው ዲስታንስ half of wavelength እዚህ ጋርም ተመሳሳይ ከዚህ ኖድ ያለው half of wavelength ነው ከአንቲኖድ እስከ አንቲኖድ እያንዳንዱ ፖይንትን ብታዩት half of wavelength ነው ኦኬ so the distance between two adjacent nodes equivalent is half of wavelength እንደሆነ በቀላሉ ማወቅ እንችላለን። ሌላው ምንድነው characteristics of sound waves ነው። ብዙ ጊዜ ስለ sound waves እናወራ ኢምፖርታንት የሆኑ ነገሮችን ማስታወስ አንደኛው loudness ማለት ነው pitch ምን ማለት timbre or quality ማለት ምን ማለት ነው የሚሉት ዋና ፓራሜትሮች ነው ኦኬ so our today's lesson objectives ስለ character sound waves እናወራ define the term like loudness or intensity ማለት ነው የድምጽ intensity or loudness እንዴት ይለካል and also pitch ማለት ነው and timbre or qualities ማለት ነው የሚለው and also the other objective is identify the sound pollutions የድምጽ ብክለት የምንላቸው የትኞቹ ናቸው የሚለው እናያለን so identify the sound pollution issues in the surrounding and justify problems identify in relation to sound standards ብዙ ጊዜ አንድ ሰው የመስማት አቅሙ ከ20 ዴሲብል እስከ 20000 ዴሲብል ድረስ ነገር ግን ከዛም በላይ ከሆነ ኦቨር ነው የሚሆነው 100 ከሆነ ከ20 ካነሰ ሚኒመም የድምጽ እንትን ስለሆነ የሰው ልጅ መስማት አይችልም ከ20 ያነሰ ዴሲብል ከሆነ የሳውንድ ኢንቴንሲቲ መስማት አይችልም ማለት ነው ሶ ሳውንድ ምን አይነት ዌቭ ነው ብለናል mechanical longitudinal wave motion ያለው so sound cannot travel through a vacuum space ቢላ ባለፈው ድምጽ በቫኪዩም ስፔስ መጓዝ አይችልም it needs a material medium የሚፈልግ ከሆነ ደግሞ we said mechanical wave motion እንዳለው ተነጋግረን so the movement of molecules in a medium is essential for the propagation of sound waves ብዙ ጊዜ molecular ለምሳሌ ድምጽ በሶሊድ በሊኩዊድ ጋዥስ ሞለኪል ፕሮፓጌት እንደማያደርግ ባለፈው አይተናል so essential የሆኑ characteristics ማወቅ ለምሳሌ pitch ማለት ነው pitch refers to the highness or the lowness of the sound so pitch ምንለው ምት ማለት ነው የሙዚቃ ምት ለምሳሌ ሙዚቃ ላይ የሙዚቃ ኖቶች ካስታውስ ዶ ሬ ሚ ፋ ሶ ላ ሲ ሚ pitch አለ
የድምጽ ምት ሎ ነው ሃይ ነው እንላለን ሶ የድምጽ ምቱ ዋን ፒች ዝቅተኛ የድምጽ ኢንቴንሲቲ የምንለው የትኛው ነው the highest የድምጽ ኢንቴንሲቲ የምንለው በምን ያህል ሬንጅ ነው so the minimum up to the maximum ያለ የድምጽ ምት ፒች ተብሎ ይጠራል loudness ብዙ ጊዜ ድምጽ ፓወር አለ so the power of the sound per surface area intensity of the sound or loudness so ለምሳሌ የድምጽ ኢንቴንሲቲ እንዴት ነው ማወቅ የሚቻለው ለምሳሌ እኔ ሳወራ ከማውጣው ድምጽ power of the sound ሳወራ ለምሳሌ ይሄ የኔ ድምጽ ነው አይደል እኔ ማወራው ድምጽ power of the sound ነው ከኔ የሚወጣው የድምጽ ኃይል ማለት ነው okay so ምን ያህል ኤሪያ surface area cover ያደርጋል okay so yeah the rate of when the power in a given surface area the power of the sound per surface area we say intensity of the sound or loudness of a sound wave so ያለው power per surface area ሲሰላ ምን ያህል intensity ለምሳሌ ይሄ ድምጽ the whole surface area move ያደርጋል so vertically ይላል horizontally the whole spherical ለምሳሌ መሬት spherical surface አለው አይደል the whole surface area move የማድረግ ቻንስ አለ ለምሳሌ አንድ የአምቡላንስ ሳይረን ብንሰማ source of the sound source ይኖር source ይሄ source of sound ሪሶርስ ቢኖር የአምፑላንስ ሳይረን ወይም የሆነ ድምጽ የኔ ድምጽም ሊሆን ይችላል ሶ ይሄ ድምጽ በሚወጣበት ሰዓት the whole surface ነው ሙቭ የሚያደርገው the whole እንደዚህ ይቀርጻል vertically the whole dimension ይሄ horizontally ብቻ አይደለም vertically ወርታችን ወደ ላይ ሙቭ ያደርጋል ሶ ለምሳሌ ይሄ surface area ብናሰው አንድ ሊስነር እዚያ ጋር ሊስነር 1 ቢኖረን እዚህ ጋር ሊስነር 2 ቢኖረን እዚህ ጋር ሌላ ሰው ሶስተኛ እዚህ አካባቢ አራተኛ ቢሆን አራተኛ ሰው ቢኖር አንድ አድማጭ ድምጽ የሚያዝ ሶ ይሄ ድምጽ ረጅም ርቀት በሄደ ቁጥር ምን ያለው የድምጽ ፓወር እየቀነሰ ይሄዳል ሶ ኢንቴንሲቲውን ለማስላት the rate of the power the energy ለምሳሌ ከሶርሱ የሚወጣው power of the sound per surface area ይሰራል ሶ area ስንል ግን area of the sphere ነው መውሰድ ያለባችሁ spherical shape okay so area of the sphere እንዴት ነው ወይንም area of a surface spherical ለምሳሌ surface area ብና per square ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ power of the surface per surface area per square ማስላት ይችላልላችሁ per surface so r ማለት distance from the source ነው ሶርሱ ካለበት ከሊስነሩ ድረስ ያለው ዲስታንስ ነው ከዚህ ያለው r1 listener 2 ከሆነ listener 2 ይሄኛው እዚህ ጋር አድማጭ ከሆነ listener 1 ይሄኛው እንደዚህ listener 3 ይሄኛው የሚያዳምጠው listener 4 ነው so ዲስታንሱ በራቀ ቁጥር r በጨመረ ቁጥር ኢንቴንሲቲ ምን እየሆነ ነው የሚሄደው እየቀነሰ ለምን ይሄ ፓወሩ ኦልሬዲ የሚወጣው የድምጽ መጠን ነው ፓወሩ ኮንስታንት የሆነ የድምጽ መጠን አለው ብንል r በጨመረ ቁጥር ግን ኢንቴንሲቲ ይቀንሳል ኢንቨርስ የሆነ ሪሌሽን ነው ነገር ግን ሊስነሩ ክሎዘር ቱ ዘ ሶርስ በተጠጋ ቁጥር ግን ኢንቴንሲቲው አብሮ ይጨምራል ኢንቴንሲቲው ይጨምራል ሶ ኢንቴንሲቲ ወይ ላውድነስ በምንድን ነው የሚለካው በዴሲቤል ይላል so loudness or intensity describes your perception of the energy of the sound ለምሳሌ ድምጽ በሚወጣ power ማለት the rate of doing energy ነው አይደል power ማለት in other way p so አንዳንዴ የድምጽ power የምናወጣው ጉልበት ለምሳሌ አንድ ሰው እያወራ ከሄደ ብዙ ኢነርጂ ሉዝ so the energy is per unit time we say power የድምጽ power ማለት ነው so አንዳንዴ in terms of power energy the rate of energy or the rate of doing work okay so power per surface area intensity of the sound is so intensity or loudness describes your perception of the energy of the sound so the loudness of the sound is measured in decibel by decibel so and so የመስማት አቅሙ ዝቅተኛው 20 ሄርዝ ነው እስከ 20000 ሄርዝ ድረስ አንድ ሰው ኖርማል የሆነ ጆሮ ወይንም ደግሞ ኖርማል የሆነ የጆሮ የማዳመጥ ችግር የሌለበት ሰው ከ20 እስከ 20000 ሄርዝ ባለው ድምጽ ማዳመጥ ይችላል ነገር ግን below 20 ሄርዝ አንድ ሰው ድምጽ ማዳመጥ አይችልም ካንስ so ብዙ ጊዜ exposure to elevated sound that may lead to adverse effects in human and other living organisms called pollution ብዙ ጊዜ ድምጽ ብክለት ለሰው ልጅ harmful የሆነ ወይም ደግሞ ከመጨረሻት የማዳመጥ ችግር ሊያጋጥም some of adverse effects include hypertension hearing loss sleeping disturbance and the others ሌሎችንም በተጨማሪ ብዙ ጊዜ ለሰው ልጆች የድምጽ ብክለት በጣም መጥፎ ነው okay so ብዙ ጊዜ the noise becomes harmful when it exceeds 75 decibels ብዙ ጊዜ አንዳንዴ የድምጽ ብክለት harmful
ኢፌክት የሚያመጣ 75 ዴሲብል ከመጣ ነው and also የጆሮ ህመም እስካለ መስማት ድረስ የሚያመጣው ደግሞ above 120 ዴሲብል ከመጣ የድምጹ እንደዚህ አይነት ድምጽ ካዳመጠ ሙሉ ለሙሉ የአንድ ሰው የጆሮ ታምብሩ ሙሉ ለሙሉ ሊጎዳ ይችላል ማለት ነው ሶ ብዙ ጊዜ እነዚህ የድምጽ ብክለት ካለ ቁጥጥር ባለሙያዎች አሉ እንደዚህ መለኪያ መሳሪያ ማለት ሶ ብዙ ጊዜ harmful effect የሚፈጥር ከ75 ዴሲብል በላይ ሲሆን painful ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ጆሮ አደጋ ላይ የሚፈጥር ከ120 ዴሲብል በላይ ከሆነ ከፍተኛ የሆነ የድምጽ ጆሮአችን ላይ የጆሮ ታምቡራችን መቋቋም አይችልም ማለት ነው ኦኬ ሶ እንደዚህ አይነት ነገሮችን የድምጽ ፖሊሽን መቆጣጠር ይኖርብናል ኦኬ ሶ ይሄን ይመስላል ዩኒታችን አጠቃላይ ስለዚህ በሚቀጥለው ሌሰን ሳመሪ የሆኑ ጥያቄዎችን በጋራ እንሰራለን እስከ ጊዜ ድረስ መልካም ጊዜ ይመኝላችኋለሁ ቴንክ ዩ ፀሐይ ነው ላልተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ